सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सब वधिया होने आ। अज दी वीडियो विच NCERT दा 6th क्लास दी हिस्टरी दा आपां सैकेंड चैप्टर डिस्कस करन जा रहे हैं। इस तो पहला आपां 6th क्लास दी जियोग्राफी दे पहले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं एंड अज आपां हिस्टरी क्लास दा आपां कह सकते हैं दूसरा चैप्टर डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे PS टैट एग्जाम, CTET एग्जाम, मास्टर काडर एग्जाम के नाल पंजाब विच होर जिन्ने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं जी, जिन्हां विच SST का जिहड़ा पोर्शन हैगा या फिर GK का जिहड़ा पोर्शन है जी पूछा जाता है, उन्हां सारे ही एग्जाम्स लई ये क्लास यूजफुल हैगी आ। सो दोस्तों वीडियो नूं करदे हां शुरू। वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस तरह दी वीडियोज़ नूं प्राप्त करन लई अपना जिहड़ा बैल आइकन हैगा जी चैनल का उन्होंने भी प्रेस कर लिओ। सो शुरू करते हैं जी अज दी अपनी वीडियो नूं। पाठ का नाम हैगा जी अपने शिकार करन तो लैके भोजन उगाउण तक, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। पहलां वाले जिहड़े आदि मनुख हुंदे सीगे, पहलां तां उन्हां ने रहना शुरू किया नदियां दे किनारे। नदियां दे किनारे रहना शुरू किया तो शुरुआत विच तां ओह की करदे सीगे, शुरुआत विच ओह खांदे सीगे जी जानवरां दा मांस या फिर जिहड़े भी उन्हां नूं जंगलां दे विचों कोई भी फल फ्रूट मिल गया। पहलां तां उन्हां नूं टाइम लग्या ये नॉलेज इकट्ठी करन दे विच कि किहड़ा फल फ्रूट हैगा जी अपने सेहत लई हानिकारक ना होवे। जदों उन्हां नूं इन्हां सारियां गल्लां दा पता लग गया, उन्हां ने हौली हौली जानवरां नूं पालना शुरू किया एंड कह सकते हैं कि उन्हां ने खेतीबाड़ी का जिहड़ा काम हैगा जी वो भी शुरू कर लिया। सो ये जिहड़ा प्रोसैस हैगा जी ये किवें चलदा आया, उन्हां ने जानवरां नूं किवें पालना शुरू किया, किहड़ा जानवरां नूं उन्हां ने पालना शुरू किया सीगा, इन्हां सारियां गल्लां दी जिहड़ी डिस्कशन हैगी आपां इस चैप्टर विच करन जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं जी अज दी अपनी वीडियो नूं। चैप्टर का नाम आपां वेख ही लिया, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, कि जदों गल कीती जा रही है शिकार करन तो लैके भोजन उगाउण तक दी। इहदे विच आपां गल करते हैं 20 ਲੱਖ साल पहलां दी, 2 मिलियंस ईयरस अगो। 1 मिलियन दे विच किन्ने हुंदे आ जी, आपां कहिए जे 1 मिलियन दे विच तुहानूं इत्थे लगभग 10 ਲੱਖ वेखण नूं मिलते हैं, ठीक है जी। सो इत्थे लिखिया होया 2 मिलियन। 2 मिलियन तो हो गया जी लगभग 20 साल पहलां दी इत्थे गल कीती जा रही है। सो इत्थे इन्हां नूं कहा जा रहा हंटर गैदरर्स। की कहा जा रहा जी, हंटर गैदरर्स कहा जा रहा। सो ये पहलां की करदे सीगे, जिहड़े कि पहलां आदि मनुख हुंदे सीगे, इन्हां द्वारा पहलां शिकार किया जाता सीगा। किन्हां जानवरां दा जी, जंगली जानवरां दा इन्हां वल्लों शिकार किया जाता सीगा। इस तो बाद इन्हां ने की कीता, इस तो बाद जिहड़े आदि मनुख हैगे सी, इन्हां ने जिहड़ियां मछलियां हुंदियां ने उन्हां नूं फड़ना शुरू किया। मछलियां दे नाल जिहड़े चिड़ी वगैरह हो गई, बर्ड्स हो गए, या फिर इन्हां ने जिहड़े फ्रूट्स हैगे उन्हां नूं इकट्ठा करना शुरू किया। रूट्स जिहड़ियां हुंदियां ने, कुछ इहो ਜਿਹੇ प्लांट्स भी हुंदे ने जिन्हां दी रूट्स आपां कंज्यूम करते हैं, जिवें कि गाजर हो गई, मूलियां हो गईयां, शलगम हो गई। ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां ने आपां इन्हां दी रूट्स कंज्यूम करते हैं। सो इस तरह के जिहड़े फ्रूट्स हैगे इन्हां आदि मनुख द्वारा इकट्ठे किए गए। नट्स हो गए, बीज हो गए, कुछ इहो ਜਿਹੇ कह सकते हैं पत्ते वाले जिहड़े फ्रूट हुंदे आ या फिर सब्जियां हुंदियां, स्टॉक्स एंड एग्स, कुछ इस तरह दीयां जिहड़ियां चीज़ां सीगियां इन्हां द्वारा इकट्ठियां कीतियां जांदियां सीगियां। बट इहदे विच भी इन्हां नूं कुछ प्रॉब्लम्स आउणियां शुरू हो गईयां। आपां नूं वेखण नूं मिलिया कि जिहड़े हंटर गैदरर सीगे, जिहड़े कह सकते हैं कि ये जिहड़े लोग सीगे, शिकारी सीगे, इन्हां ने एक थां तो दूजे थां ते माइग्रेट करना शुरू कर दित्ता सीगा। इहदे पिछे कई कारण सीगे। आपां नूं इत्थे 4 रीजन वेखण नूं मिलदे ने कि जिहड़े आदि मनुख सीगे एक थां तो दूजी थां ते इन्हां ने जाना शुरू कर दित्ता। क्यों जाना शुरू कर दित्ता, इन्हां रीजनस बारे भी आपां वेख लैंदे आ। सब तो पहला इन्हां ने गल कीती है कि दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सिस। ਇਹਦਾ मतलब हैगा कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ कि पहले रीजन दे विच पहला कारण यह सीगा कि सारियां चीज़ां खत्म हो गईयां ते उन्हां नूं दूजी थां ते खाने की भाल विच, फूड की भाल विच जाना पिया। एक इन्हां ने दूसरा रीजन दिता आ कि जिहड़े जानवर हुंदे ने वो की करदे ने, वो भी मूव करते हैं एक थां तो दूजी थां ते। जिहड़े जानवर ने जी वो मूव करते हैं। हुण मान लो हिरन रहिंदा आ अपने आले दुआले, जदों घाह सीगी उत्थे बहुत ज़्यादा, जदों घाह सीगी उहने सारी घाह खा ली,
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਘਾਹ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਿਰਨ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਸੀ ਉਹ ਘਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਮਾਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਫਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12 ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਟ ਕੁਝ ਸੀਜ਼ਨਲ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਸਮੀ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਖਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੂਲਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੰਟਰ ਗੈਦਰਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੋਨ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੁੱਡ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਲਣ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੋਪੜੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫਲ ਫਰੂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਸੂਈ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੂਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੱਪੜੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੱਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ।
मैप बड़ा ही इंपॉर्टेंट हैगा जी। जिवें कि आ तुसीं वेख सकदे हो, आपां नूं 3 चीज़ां वेखण नूं मिलदियां ने, 3 तरह के युग वेखण नूं मिलदे आ इस टाइम की जे आपां गल करिए। किहड़े-किहड़े युग हैगे आ जी? एक तां आपां नूं पैलियोलिथिक एज वेखण नूं मिलदा आ, जिहनूं तुसीं पुरातन पत्थर युग कहंदे हो। पुरातन पत्थर युग इत्थों तुसीं वेख सकदे हो, करनूल गुफावां जिहड़ियां कि तुहानूं आह वाली लोकेशन ते वेखण नूं मिलदियां ने जी। हुंगसी भी तुहानूं जगह नाम की जगह वेखण नूं मिलदी है। एक भीम बेटका नाम की जिहड़ी जगह हैगी ये तुहानूं मध्य प्रदेश विच वेखण नूं मिलदी है। भीम बेटका दीयां गुफावां भी तुहानूं इत्थे वेखण नूं मिलदियां ने। एक इत्थे तुसीं वेखो स्केयर बनया होया बुरज होम जिहड़ा कि कश्मीर विच वेखण नूं मिलेगा। मेहरगढ़ पाकिस्तान वाले पासे एक तुसीं बंबई वेखो, मुंबई वाली जगह जिहड़े कि शहर हुंदे सीगे, इत्थे दस्सिया होया ना कि जिहड़े स्टार बने होए आ ये तुहाडे मॉडर्न सिटीज़ हैगे आ। इन्हां गल्लां ते मैं तां फोकस कर रहा, मैनूं पता एक टाइम दे विच तुहानूं सारे मैप याद नहीं होणगे, बट जदों तुसीं इस वीडियो नूं वार-वार वेखोगे तुहानूं ये सारियां चीज़ां याद हो जाणगीਆਂ। एंड मैक्सिमम टाइम इन्हां मैप्स दे विच्चों भी प्रश्न घुमा फिरा के पुੱਛ लए ਜਾਂਦੇ ਆ। सो मुंबई वेखो, मुंबई एक मॉडर्न शहर हैगा जी। कोलकाते की भी इत्थे गल कीती गई आ। इस तरह ही दार्जिलिंग हैडिंग, चिरांद, कोल्डी हवा, बुरज होम की गल कर लिए, मेहरगढ़ की आपां गल कर ली आ। एक इनाम गांव नाम की भी इत्थे जगह वेखण नूं मिलती हैगी आ जी। एंड इस तरह ही तुहानूं कुछ ब्रह्मगिरी नाम की भी जगह हैगी आ जी। हल्लौर नाम की जगह तुहानूं वेखण नूं मिलती हैगी आ। सो ये कुछ थावां ने जी जिन्हां की गल आपां जरूर करांगे। आपां गल कर रहे सीगे पैलियोलिथिक साइट्स की, जिवें कि रैड वालियां जिहड़ियां थावां ने ये पैलियोलिथिक साइट्स ने। एंड पैलियोलिथिक साइट नूं आपां पुरातन पत्थर युग कहने आ। मैगालिथिक साइट्स नूं आपां मध पत्थर युग कह दिंदे आ। न्योलिथिक साइट्स नूं आपां नवां पत्थर युग कह दिंदे आ। सो ये कुछ अपनियां थावां ने जी। इस तो बाद आपां गल करते हैं भीम बेटका की, जिहदी आपां हुणे गल करके हटे सीगे कि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी साइट हैगी आ, जिथे आपां नूं कुछ गुफावां वेखण नूं मिलदियां ने। एंड इन्हां गुफावां की वरतों किहड़ी चीज़ तो बचण नाल कीती जांदी सीगी, जिवें कि मींह पै रिहा उहदे करके, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पै रही है, हवावां चल रहीआं। सो इन्हां चीज़ों तो बचण लई आपां वरतों करदे सीगे काहदी, इन्हां गुफावां दी। एंड एक होर इंपॉर्टेंट गल इन्हां ने दसी हुई है कि जिहड़ियां ये रॉक हैगे सी, या फिर जिहड़े पत्थर वगैरह या फिर गुफावां बनाईआं गईआं सीगीआं, या फिर तुहानूं ये मेनली नदियां दे लागे ही तुहानूं वेखण नूं मिलदियां हैगीआं सी। ठीक है जी। एंड कुछ तुहानूं इस तरह दीआं गुफावां दे विच कुछ फोटोआं भी बणीਆਂ वेखण नूं मिलदियां ने, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਸਦਰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਸਾਈਟਸ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੂਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਔਜ਼ਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਥਿਆਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੌਟਸ ਨੇ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਂਡੇ, ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਨੂਲ ਕੇਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਰਨੂਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਆਫ ਐਸ਼ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫਾਊਂਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਕੁਰਨੂਲ ਕੇਵਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਨੂਲ ਕੇਵਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਨੂਲ ਕੇਵਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਐਸ਼ ਦੇ। ਐਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਵਾਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਲਈ। ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਾਹਦੀ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਦੀ। ਮੈਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ
ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ। ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਏਜ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ? ਦੋ ਗ੍ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਲੀਓ ਤੇ ਲਿਥੋਸ। ਪੈਲੀਓ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਲਿਥੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ, ਭਾਵ ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਭਾਵ 20 ਲੱਖ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ 99% ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ, ਮੈਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਏਜ, ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ। ਐਂਡ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਲਿਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਹਥਿਆਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਿਓਲਿਥਿਕ। 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਏਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ এনवायरमेंट ਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 12,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ? ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀਲੋਪ, ਗੋਟ, ਸ਼ੀਪ ਤੇ ਕੈਟਲ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਘਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੂਗੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੰਟਡ ਥੀਸ ਐਨੀਮਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਛਲੀਆਂ ਦਾ ਪਕੜਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਓ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਹਰਡਿੰਗ, ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਵੂਮਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਗਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੇਮ ਐਨੀਮਲਸ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁੱਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ, ਕੁਝ ਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 12,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਿਊ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਨਿਊ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਫੂਡ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ? ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਨਟ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੁਵਾਰਡ ਅ ਸੈਟਲ ਲਾਈਫ ਕਿ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਹੋਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਦਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁਕਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਅ ਹਾਊਸ ਇਨ ਮੇਰਗੜ੍ਹ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾ ਸਾਈਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਅ ਫਰਟਾਈਲ ਪਲੇਨ, ਕਿ ਮੇਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਟਾਈਲ ਪਲੇਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲਨ ਪਾਸ, ਬੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਦर्रा ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਜਾਣਾ ਆ। ਈਰਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਬੋਲਨ ਦर्रे ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬਰਲੇ ਜੌਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਮੇਹਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਬਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਰਮਲ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਸਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।